السلام علیکم ڈیئر ریڈرز۔ دیا دیا فضا چلاتے ہوئے دیا سمن اور حریبا کی طرف آئی جو یونی گراؤنڈ میں بیٹھی چگلیوں کے ساتھ مونگ پھلی پھانگ رہی تھی۔ کون سی قیامت آ گئی ہے موٹی جو یوں چلا رہی ہو؟ وہ سب فضا کے فرہبی مائل سراپے کی طرف اسے موٹی موٹی کہہ کر چڑھاتی تھی۔ تم یہاں بیٹھی مزے سے مونگ پھلی ٹھونس رہی ہو اور وہاں تمہارا مجازی خدا وکی لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہا ہے۔ فضا نے پھولے سانس کے دوران بات مکمل کی۔ اچھا؟ دیا مسکرائی۔ ڈفر میں مذاق نہیں کر رہی، وہ واقعی مار کھا رہا ہے ان سے۔ فضا اس کے ریلیکس انداز پر چڑ کر بولی، یہ کون سا نئی بات ہے ڈیئر؟ آئے دن وہ اپنی بہنوں کی وجہ سے سب سے پنگے لیتا ہے اور پھر مار کھا کر 10-15 دن کا بیڈ ریسٹ منا کر پھر سے یونی آ کر نیا پنگا۔ دیا نے ناک سکیڑا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سمن کی بات پر اختلاف ہوا۔ تو پھر جاؤ اور بچا لو جا کر اس نکمے کو۔ میں جا رہی ہوں گھر، بہت ٹائم ہو گیا، داجی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آج میری اور ان کی شطرنج کی بازی تھی۔ اوکے بائے۔ وہ بیگ اور باکس اٹھاتی ان تینوں کے منہ کھلے دیکھ کر ادا سے ہوائی کی سچھالتی پارکنگ کی طرف مڑ گئی۔ انتہائی کمینی ہے یہ، ذرا جو اس بیچارے کی پرواہ ہو۔ سمن کو صدمہ ہوا۔ چلو ہم دیکھتی ہیں جا کر کہیں ساری ہڈیاں ہی نہ توڑوا بیٹھے۔ آج تو ہے بھی اکیلا، فضا نے کہا۔ کیوں، اس کے چیلے کہاں ہیں؟ وہ ہاں چھٹی پر ہیں۔ اسی بات کو تو فائدہ اٹھایا وکی لوگوں نے، ورنہ کہاں وہ ایسا کرتے۔ اب چل بھی پڑو یا یہیں بکتی رہو گی تم دونوں؟ اریبا بھی خاموشی توڑ کر چلائی، ہاں چلو۔ وہ تینوں لیب کے پیچھے گراؤنڈ کی طرف چل پڑے جہاں عبید انصاری اپنے مخالف گروپ سے پٹ رہا تھا۔ ہیلو ڈیئر ہسبینڈ۔ دیا دھڑام سے اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ عبید نے گھورتے ہوئے ہمیشہ والا جملہ دہرایا۔ نہیں۔ وہ بیل چباتی عبید کو آگ لگا گئی۔ کیا کرنے آئی ہو؟ تعزیت۔ ورڈ؟ تعزیت پر کس کی؟ تمہاری؟ میری؟ عبید نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ داجی نے کہا تھا، ورنہ میری جوتی کو بھی تمہاری پرواہ نہیں، سمجھے؟ اوہ، داجی نے تم سے کہا کہ جا کر میری تعزیت کر کے آؤ۔ وہ بھی شوق تھا۔ نہیں، انہوں نے تو تیمارداری کہا تھا۔ وہ کیا نا، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے تعزیت کرنا مناسب لگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی، کر لی، اب جاؤ۔ چلیے جاؤں گی، پہلے بتاؤ کتنی ہڈیاں ٹوٹی اور کتنی بچی؟ وہ آرام سے کہتی ٹانگ پر ٹانگ جما کر چیئر پر بیٹھی۔ تم جاتی ہو یہاں سے یا پھر؟ ارے غصہ کیوں کر رہی ہو سرتاج؟ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ کس بہنا کے لیے پنگا لیا تھا جو یوں اس طرح؟ اب عبید، اگر یہ جوتا مجھے ذرا سا بھی ٹچ کیا تو میں تمہارا حشر تو کیا باقی کی بچی ہڈیاں بھی توڑ دوں گی۔ نکلو یہاں سے، ورنہ یہ جوتا تمہیں ٹچ کرنے کا شرف ضرور حاصل کرے گا۔ میں جا رہی ہوں، اسے نیچے رکھو۔ دیا نے عبید کا جوتا لہراتے ہاتھ کو دیکھ کر کہا، تم نکلو، میں رکھ دوں گا۔ وہ آرام سے بولا۔ دیا چھپاک سے باہر نکلی۔ عبید نے جوتا رکھا ہی تھا جب وہ دروازے سے گردن اندر ڈال کر بولے، انتہائی کمینے ہو تم۔ بیوی پر ہاتھ کے بجائے جوتا اٹھاتے تو تم شرم نہیں آئی؟ اور اپنی بہن کے لیے ہڈیاں تڑوا؟ ٹھاک کی آواز سے عبید کا پھینکا جوتا دروازے پر لگا، مگر دیا بر وقت دروازہ بند کر گئی تھی۔ ڈفر، عبید نے دان کچکچایا، یوں جیسے دان تو تلے دیا کی گردن ہو۔ داجی، اکرم انصاری کے 2 بیٹے زبیر انصاری اور زیاد انصاری ہیں۔ زبیر انصاری بڑے، جن کے 2 بیٹے عبید اور عمیر، جبکہ زیاد انصاری کی ایک بیٹی دیا اور بیٹا داؤد ہے۔ یہ سب لوگ ہنسی خوشی داجی کی سرپرستی میں انصاری ہاؤس میں خوش و خرم زندگی گزارے، سوائے دیا اور عبید کے جو بچپن سے ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کے پیش نظر داجی نے ایموشنل بلیک میلنگ کے تھرو دونوں کو 1 سال پہلے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، چڑھانے اور برا بھلا کہنے میں کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ پہل اور زیادتی اکثر دیا کی جانب سے ہوتے۔ انصاری ہاؤس کی وہ واحد بیٹی ہے، اس لیے سب کی ہی لاڈلی بھی ہے، اسپیشلی داجی کی۔ اور عبید اسے داجی کی چمچی کہتا، جس پر وہ چڑھ کر عبید کے
कमरे की चीज़ों के साथ कुछ बुरा करके गुस्सा निकाल रहे थे। ये तकरार बचपन से चलती आ रही थी और न जाने कब तक चलनी थी। वो दादी के साथ शतरंज की बाजी लगा रही थी जब वो बैल लड़खड़ाता हुआ लॉन में उनके पास आया। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बरखुरदार? दादी ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। ठीक हूँ दादी, तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? अगर ठीक हो तो। दिया की जुबान पर खुजली हुई। तुमसे मतलब है तो पूछ रही हूँ। अपने काम से काम रखा करो, समझी? वो गुस्से से बोला। उबैद कैसे बात कर रहे हो मेरी बेटी से? आपकी बेटी कैसे बात कर रही है ये नहीं सुन रहे आप? देखा देखा दादी, ये ऐसी बदतमीजी करता है मुझसे। मैंने तो सिर्फ यूं ही ना जाने का पूछा, वो भी इसलिए कि वहाँ सब मुझसे पूछते हैं इसका क्यों नहीं आया। कैसा है अब? इतनी एम्ब्रेसमेंट होती है मुझे। क्यों एम्ब्रेसमेंट होती है तुम्हें? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम? उबैद नाउ बी क्वाइट। दादी ने उसे तंबिया कि आप सब उसकी नाजायज़ फेवर करके मेरे साथ ज्यादती कर दी हैं दादी। वो गुस्से से कहता चेयर को ठोकर मारता मुड़ गया। ज्यादती, दिया एहतजाइयां सी। दिया मत तंग किया करो बैद को। ओह दादी छोड़े इसे, वो तो है ही डफर। आप हार रहे हैं, मुतवज्जो हूँ इधर। ये लगी, यस आई हैव वन। मैं जीत गई दादी। दिया ने उछलकर दादी के गले में बाहें डाली। यस माई चाइल्ड यू हैव यन। दादी ने उसके हाथ थपथपाए। हमेशा की तरह आज भी दादी अपनी लाडले के लिए जानबूझकर हार गए थे। वैद लिसन, ये ज़रा टैक्सेशन का टॉपिक समझा दो मुझे, समझ नहीं आ रही। कल हमें छुट्टी कर ली मैंने। दिया बुक को उठाए उबैद के कमरे में एज पोजल बनाकर एज यूजुअल बिना नाक के दाखिल हुई। उबैद एक खूनख्वार निगाह डालकर फिर से लैपटॉप पर बिजी हो गया। तुमसे कह रही हूँ, 2 मिनट अगर बहनों से रेटिंग तरक कर दोगे तो क्यामत नहीं आ जाएगी। दिया गो फ्रॉम हेयर। मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं पहले से ख़राब चीज़ों पर वक्त ज़ाया नहीं करती, इसलिए शराफत से समझा दो, वरना मेरा पता ही है ना तुम्हें। दिया ने लैपटॉप बंद करके बुक सामने रखी। इंतहाई मनहूस घड़ी थी जब तुम इन सारी हाउस में पैदा हो गई, और इससे भी ज़्यादा मनहूस घड़ी थी जब मैंने निकाह नामे पर साइन किए। उबैद ने गुस्से और सदमे के मिले जुले तासुरात से कहा। अब ये दोनों मनहूस घड़ियाँ गुजर चुकी हैं, लिहाजा माजी के बजाय मुस्तकबिल का सोचो। सोचो ज़रा, अगर मैं फेल हो गई तो तुम्हारी यूनी में कितनी इंसल्ट होगी कि उबैद अंसारी टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी की नस्फ़े बेहतर फेल हो गई। ओह सैड। दिया ने बुरा सा मुंह बनाकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू की। उबैद जानता था कि बला ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए खामोशी से बुक उठाई और टॉपिक समझाने लगा। दिसंबर पंजाब में सख्त सर्दी का महीना होता है, इसलिए मौसम की मुनासबत से वो चारों भी कैंटीन में बैठे चाय और समोसों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी जब उबैद और उसका ग्रुप कह के लगा था कैंटीन में एंटर हुआ। लो आगे साहब बहादुर। दिया ने बुरा सा मुंह बनाया। रहने दो दिया, बिला वजह मत चिढ़ा करो, इतना अच्छा तो है बेचारा। समन ने उबैद की साइड ली। हाँ कुछ ज़्यादा बेचारा नहीं। ना सिर्फ लाइक फाइक स्टूडेंट है, बल्कि स्टडी से हटकर भी इतना हैंडसम और सॉफ्ट नेचर है। कसम से तुम तो एम ही नाशुक्री करती हो, बैठे बिठाए इतना अच्छा शौहर जो मिल गया। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने अच्छे शौहर से कहकर तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा शौहर ढूंढ लूंगी। दिया ने समोसे की बड़ी सी बाइट लेते समन को तसल्ली दी। दिया खुदा का वास्ते का बैर है तुम्हें उबैद से, इतना मासूम तो है। अरीबा ने भी इसकी तरफदारी की। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ बस। दिया ने बदमज़ा होकर समोसा वापस प्लेट में रखा। हम तुम्हें बुरा नहीं कह रही हैं दिया, सिर्फ इतना समझा रही हैं कि जो भी है उबैद अब तुम्हारा शौहर है, और है भी बहुत अच्छा। मगर सब तो अच्छे नहीं होते ना, इसलिए इस पर नज़र रखा करो। मतलब? वो टटकी। मतलब वो देखो सामने। दिया ने कब से घूंट भरते हुए सामने देखा जहाँ उबैद की क्लास की एक्स्ट्रा मार्कल अलीजा अबरार आगे को झुकी उबैद को कुछ कह रही थी, और उबैद होंठों पर दान जमाए मुस्कुराहट रोक रहा था। लॉफर लफंगी कमीनी। दिया ने दान रगड़े। ना सिर्फ कमीनी बल्कि बेशर्म भी बुरी है। देखो कितना डीप गला और झुकी खड़ी है चूड़े। फिजा ने भी गुस्से से कहा।
اسی لیے تمہیں کہتے ہیں نظر رکھو عبید پر۔ سمن نے کہا، اب کیا اس کی آنکھوں کے سامنے شٹر ڈلوا دوں؟ بالکل۔ عبید کے دل اور دماغ پر اپنی محبت کا شٹر ڈاؤن کر کے بڑا سا تالا لگا دو۔ سمن نے پتے کی بات کی، کہیں نہیں جانے والا، کچھ بھی ایسا ویسا کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرے گا۔ دیا مطمئن رہی، اتنا بھی ہلکا نہ لو دیا، مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کہاں بدل جائے کچھ پتا نہیں۔ اچھا بس بڑی بھی لیکچر بند کرو، سارا مزہ کرکرا کر دیا سموسوں کا۔ بظاہر نہ صحیح پر اندر سے دیا کو بھی سمن کی بات ٹھیک لگی تھی۔ 2 سموسے کھا چکے اور کتنے کھانے تھے تم نے؟ صرف 2؟ میں نے 4 کھانے کا ارادہ کیا تھا۔ ارے ارے، اس موٹی کو دیکھ کر ذرا، میری چٹم کر گئی۔ سمن نے دہائی دی، تمہیں کس نے کہا تھا لیکچر دو؟ ارے ہنسی، اللہ موٹی نہیں چھوڑوں گی تجھے میں۔ سمن فضا کی گردن تو بہت چکی تھی۔ چھوڑ چھوڑ میری گردن، سوکھی سڑی بنڈی، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ فضا گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ سمن اور فضا کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر دیا اور اریبہ مسکرا دی۔ بڑی ہواؤں میں اڑ رہے ہو، خیریت؟ دیا نے عبید کو ٹیرس پر ٹہلتے دیکھ کر پلر سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ کون سی ہوائیں؟ وہی جو آج کل تمہارے ارد گرد بڑی شدت سے چل رہی ہیں۔ سیدھے سے بات کیا کرو، ورنہ منہ بند رکھا کرو اپنا۔ ہاں، میری سیدھی باتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور وہ جو عبید کے سیل کی ٹون نے دیا کی بات کاٹی۔ ہاں ہاں، اوکے، آئی ایم کمنگ، یا کمنگ، ڈونٹ ویری۔ عبید سیل بند کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے میری بات، تمہاری بات یقیناً تمہاری طرح فضول ہوگی، اس لیے پھر کبھی بھی ہو سکتی ہے، بائے۔ عبید ہاتھ ہلاتا سیڑھیوں سے غائب ہو گیا، مگر دیا ٹھان چکی تھی کہ وہ بات کر کے ہی رہے گی۔ آخر چکر کیا ہے؟ تمہاری جیکٹ کہاں ہے عبید، جو صبح پہن کر آئے تھے؟ دیا نے گراؤنڈ میں اکیلے بیٹھے عبید سے پوچھا۔ کیوں؟ عبید نے بھویں اچکائی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز دے دو، کہاں ہے؟ گھر جا کر واپس کر دوں گی۔ ایسا بھی کیا فیشن کے انسان سردی سے ٹھٹر کر ہی مر جائے؟ تم نے کون سا پہن رکھی ہے؟ اور مجھے اشد، ورنہ میں دیا انصاری تمہاری چیپ سی جیکٹ پہنوں گی؟ وہ افتضاحیہ سی، اگر میری جیکٹ چیپ ہے تو مانگنے کیوں آئی ہے؟ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ عبید صاحب، تم تو پھر انسان ہو۔ بدتمیزی تم پر ختم ہوتی ہے دیا۔ تھینکس، اب مہربانی کر کے جیکٹ دے دو، میرا مزید منتوں کا ارادہ نہیں ہے میرے پاس۔ ملا پرواہی سے بولا۔ کہاں گئی؟ صبح پہنی تھی تم نے۔ وہ حیران ہوئی۔ او عبید، تم یہاں؟ میں پوری لائبریری کا چکر لگا کر آئی ہوں۔ یہ لو جیکٹ اینڈ تھینکس اے لاٹ۔ ڈرائیور سے منگوا لی ہے میں نے جرسی۔ علیزہ نے دیا کو مکمل اگنور کرتے ہوئے عبید سے مسکرا کر کہا۔ عبید نے بھی جواباً مسکرا کر جیکٹ پکڑ لی۔ تم یہاں بیٹھے ہو؟ سر رضوی کا لیکچر نہیں لینا کیا؟ ہاں چلو، میں آتا ہوں ابھی۔ اوکے۔ علیزہ ایک ادا سے مسکرا کر چلے گئی۔ عبید نے جیکٹ حیران کھڑی دی کہ جن بڑھائی، مجھے نہیں چاہیے یہ بھیک، ان بھیک منگیوں کو ہی دو، میں اترن نہیں پہنتی، سمجھ رہے؟ وہ غصے سے کہتی مڑی۔ لسن دیا، سردی بہت ہے، پہن لو، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ عبید نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی گئی۔ دیا، وہ سامنے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے، پہن لو۔ وہ فکر مند ہوا۔ میری فکر مت کرو، خدمت خلق کا فریضہ ادا کرو، کافی ہے۔ وہ آنسو روکتی جلدی سے راہداری بڑھ گئی۔ عبید فکر مندی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عبید لاؤنج میں بیٹھا چینل سرچنگ میں بزی تھا جب ملازمہ نے داجی کے بلاوے کا پیغام دیا۔ اوکے، آتا ہوں۔ وہ ریموٹ رکھتا داجی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آ جاؤ داجی، اجازت مانگی۔ ہاں، انہوں نے سر ہلا کے اجازت دی۔ آپ نے بلایا؟ بیٹھو۔ عبید اکثر سے ہی نظر ہیٹر کے پاس بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتی دیا پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ جی، یہ علیزہ کون ہے؟ داجی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عبید نے پھر ایک نظر دیا کو دیکھا جو ایسی مصروف تھی جیسے وہاں اکیلی ہو۔ میری کلاس فیلو، وہ مدھم سا بولا۔ صرف کلاس فیلو؟ یقین چاہا گیا جی، اسی میں بہتری اس کی بھی اور تمہاری بھی کہ تم دونوں کلاس فیلو زیرو۔ اب تم جاؤ۔ مگر داجی، بات کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ یقیناً دیا نے کوئی الٹی سیدھی بات کی۔ داجی نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ تم جاؤ عبید، دیا نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کہا، فائن۔ عبید وہاں سے تو اٹھایا مگر رات کو دیا پر غصہ نکالنے سے باز نہیں آیا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے داجی سے؟ اس کے بیٹھ کے پاس آ کر چلایا۔
دے کتاب کھول کر کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ وہی جو سچ ہے، وہ آرام سے بولی۔ کیا سچ ہے؟ تمہارا اور علیزہ کا چکر۔ اطمینان سے کہا گیا۔ کیسا چکر؟ اتنی بھولنے مت بنو سرطان۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ سوری۔ کیسی چوری؟ کہاں کی چوری؟ تم انتہائی مینٹیلٹی کی مالک ہو دیا، اور تم کچھ ایکسٹرا براڈمنٹڈ ہوتے ہو جا رہے ہو۔ عبید، وہ بھی دو بدو چلائے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ عبید نے اس کا بازو پکڑ کے اسے کمبل سے باہر گھسیٹا۔ تم چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ اس کی حرکت پر شرط رہا تھی۔ عبید کا اتنا سیریس ری ایکشن پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پہلے بتاؤ کون سا چکر اور کیسی چوری؟ تمہارے اس چڑیل کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ اوہ، تم جیلس ہو رہی ہو علیزہ سے؟ وہ احتجاجیہ انسان۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی اس پھپھے کٹنی سے، لیکن اگر تمہارا یا اس کا کوئی چکر نکلا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ تمہارے سے زندہ رہ کر کروں گا بھی کیا؟ اس لیے شوق بھی پورا کر لینا، سمجھی؟ عبید بھی اسی کے انداز میں کہہ کر اس کا بازو جھٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ جنگلی وحشی، دیا اپنا بازو سہلانے لگی۔ کچھ تو ہے بیچ جو مروڑ اٹھ رہے نواب کو۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں عبید انصاری، اور نہ ہی تمہاری اس ہوتی سوتی کو۔ دیکھ لینا، میرا نام بھی دیا زیاد انصاری ہے۔ دیا نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کھوج لگانے کی نیت کی۔ دیا لاؤنج میں پریشان سی بیٹھی فضا کی بات جو فضا نے عبید اور علیزہ کے بارے میں سنی تھی کچھ سوچ رہی تھی۔ عبید پہلے تو ایسا نہیں تھا، پھر اب کیوں؟ وہ علیزہ چڑیل کہاں سے خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ، جو عبید اس کی طرف مائل ہو رہا ہے؟ ہر وقت ماڈلنگ کا اشتہار بنی پھرتی ہے، اور عبید کو تو ایسی لڑکے کبھی بھی پسند نہیں رہے۔ پھر اب کہیں وہ علیزہ کو سچ میں پسند تو نہیں کرنے لگ گیا؟ سمن نے ٹھیک کہا تھا، مرد کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پر عبید تو ایسا نہیں تھا۔ وہ فکر مند ہوئی۔ اوفو، میں کیوں سوچ رہی ہوں عبید کے بارے میں؟ میری طرف سے کچھ بھی کرے، کسی کو بھی پسند کرے اور کسی سے بھی چکر چلائے، مجھے کیا؟ وہ اپنی دلیل سے دماغ کو مطمئن کر چکی تھی، مگر دل ہرگز مطمئن نہیں تھا، اور یہ دل والا معاملہ نکاح کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ پر فی الحال دیا اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہی تھی، کیونکہ دشمنی زیادہ پرانی تھی نکاح سے۔ دیا بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ طلعت بیگم نے مسکرا کر سوچوں میں گم دیا سے پوچھا۔ دیا کی مدر کا انتقال ہو چکا تھا، دیا سے کچھ سال چھوٹے داؤد کی پیدائش پر۔ زیاد انصاری دیا کے فادر نے سب کے کہنے پر بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ دیا اور داؤد کو مسز طلعت زبیر طاہی نے سنبھالا اور پالا تھا، اسی لیے دیا ان کی بھتیجی کم اور بیٹی زیادہ تھی۔ کچھ نہیں بڑی امی، ایسے ہی، وہ بامشکل مسکرائے۔ کچھ تو ضرور ہے جو میری بیٹی 2 دن سے چپ سی ہے۔ انہوں نے دیا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا جھکا سر اٹھایا۔ ارے ارے دیا، میری جان کیا ہوا؟ دیا ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ دیا بیٹا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ طلعت بیگم نے اس کے ہاتھ ہٹا کر آنسو پوچھے۔ بڑی امی کچھ نہیں، بس دل اداس سا ہو رہا تھا، اس لیے۔ وہ مدھم سا بولی۔ دل کیوں اداس ہے میری بچی کا؟ عبید سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ امی حضور، عبید بھائی سے جھگڑا کوئی نئی بات نہیں، بچپن سے ہو رہا ہے، کوئی اور بات ہے۔ وہ بھی سیریس، جو محترمہ دیا انصاری صاحبہ خود رو رہی ہیں، جو دوسروں کو رلاتی آئی ہیں آج تک، ہے نا؟ بچوں کیا ہوا ہے؟ عمیر نے چھیڑتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا۔ وہ بھی باہر سے آیا تھا اور شاید باتیں سن چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، میں ٹھیک ہوں، یہ لو۔ دیا نے بامشکل مسکرا کر ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ چلو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم؟ دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ طلعت نے بیٹے کو گھوری دی۔ امی جانے دینا، آپ کی بیٹی کا دل بہل جائے گا۔ کیوں بچو؟ ہاں ہاں، دیا نے بھی ہاں میں سرا کر ہاں میں بھری۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی آنا۔ دیا تم دھیان رکھنا، ورنہ یہ تو پورا آوارہ گرد ہے، ابھی باہر سے آیا اور پھر جانے کو مچل رہا ہے۔ جی۔ دیا مسکراتے ہوئے اسکارف لینے چل تھی۔ وہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آ گئے تھے۔ دیا سر جھکائے بیٹھی تھی جب عمیر اس کی طرف آیا۔ بچو کیا بات ہے، تم نے آئس کریم بھی ٹھیک سے نہیں کھائی؟ بتاؤ کیا ہوا ہے، کوئی سیریس بات ہے کیا؟ وہ فکر مند سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہم ہے تمہارا۔
वहम नहीं है बच्चों। और वो लड़की कौन थी भाई के साथ? कौन लड़की? दिया जानकर भी अनजान बनी। वही जो उबैद भाई के साथ थी आइसक्रीम पार्लर में। मैंने नहीं देखा। जाने दे बच्चों, अब इतना भी बच्चा नहीं हूँ। 19 का हो चुका हूँ और अच्छे से जानता हूँ अब उसी चुड़ैल की वजह से डिस्टर्ब है। दिया उसके अलीज़ा को चुड़ैल कहने पर बेख्तियार मुस्कुरा दी। चुड़ैल ही लगी मुझे तो। उमर ने बुरा सा मुंह बनाया। चुड़ैल है तो चुड़ैल ही लगेगी ना। दया की बात पर दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। क्या बात है भई, आज तो दुश्मन बहुत खुश हैं। उबैद ने लाउंज में दाखिल होकर इन दोनों को हंसते देखकर पूछा, आप क्यों सड़ रहे हैं? उमैर ने लफ्ज़ सड़ने पर जोर दिया। सड़े मेरे दुश्मन। वो दिया को देखकर मुस्कुराता हुआ सोफे पर ढेर हुआ। दिया खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। इससे क्या हुआ? ये तो आपको पता होना चाहिए डियर ब्रो। वैसे एक बात कहूँ, वो लड़की जिससे मिलकर आ रहे हैं ना, हरगिज़ बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं। उमर संजीदगी से कहता लाउंज से निकल गया। पीछे उबैद उसकी बात पर गुस्से से खोलता दिया के कमरे में मौजूद था। ये क्या नया ड्रामा लगा रखा है? कौन सा ड्रामा? डोर नॉक करके आया करो। दिया ने सोफे पर पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाते हुए कहा। मासूमियत और मजलूमियत का ड्रामा और कौन सा? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम अपनी फजूल बकवास से सब घर वालों को मेरे खिलाफ कर रही हो। पहले दाजी और अबू मेहर, मैंने उमर से कोई बात नहीं की। तो फिर उसको ख्वाब आया कि मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ। वो चिढ़ा। मैं और उमर आइसक्रीम खाने गए थे, जहाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर थे शायद। दिया ने चबा चबा कर कहा। मेरी गर्लफ्रेंड और डेट से तुम्हें बड़ी तकलीफ है? हाँ है तकलीफ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी कज़न ही मनकूहा भी हूँ मैं। और तुम मेरे सामने गैर लड़के से रंग रलियां मिलाओगे और मैं खामोशी से देखती रहूंगी? नो नेवर उबैद अंसारी, नेवर। दिया ने कभी किसी रिश्ते में मिलावट नहीं की तो फिर वो अपने भी किसी रिश्ते में मिलावट पसंद नहीं करती। मैंने आज तक किसी के छोड़े हुए कपड़े तक नहीं पहने, तो फिर मैं किसी लड़की का छोड़ा हुआ मर्द क्यों? इनफ दिया, तुम मुझ पर, मेरे करैक्टर पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो घर आया। मैंने मेरी पूरी क्लास में ये बात चहमुगियाँ हो रही हैं कि तुम और अलीज़ा एक दूसरे में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके कि वो रुकी के उबैद ने उसी बुरी बात कहने पर उकसाया कि उन्होंने पुरानी लाइब्रेरी के स्टोर में तुम्हें और अलीज़ा को। दिया की बात पूरी होने से पहले उबैद का हाथ उठा था। दिया अपने गाल पर हाथ रखे शशदरा थी। उबैद ने उसे थप्पड़ मारा था जिससे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। दिया के कुछ और कहने से पहले वो लंबे लंबे डग बढ़ता जा चुका था। दिया 3 दिन से तुम यूं ही नहीं आ रही हो और सेल भी ऑफ है आज, इसीलिए हमने घर पर दावा बोल दिया। समन ने मुस्कुराकर आने की वजह बताई। वो तीनों दिया के बिना बताए गैर मौजूदगी पर वजह जानने आई थी। हाँ वो बस फेवर हो गया था इसलिए। वो मुस्कुराई। फेवर हो गया था? फेवर हो गया था तो फोन पर ही बता देती हमें। ऊपर से तुम्हारे साहब बहादुर भी काफी गुस्से में। 3 दिन से खैरियत? अरे बब मशकूक हूँ, पूछ लेती वजह। दिया को उबैद के जिक्र पर मुंह कड़वा हुआ। कोई सीरियस लड़ाई तो नहीं होगी जो तुम बिस्तर पर पड़ी हो और वो आग उगल रहा है? क्या कहा उसने तुम लोगों से? हमने तुम्हारे ना आने की वजह पूछी तो टक्का सा जवाब दे दिया। पहले तो इतनी तुम से बात करता था। मुझे तो लग रहा है ये सब इस अलीज़ा का ही किया धरा है। जो दफ़ा करो इन दोनों को। तुम लोग मेरा पूछने आई हो या फिर इन दोनों को डिस्कस करने? दिया खफा हुई। अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछ लिया। अरे बा मुस्कुराई। अच्छा छोड़ो सब बातें, पहले कुछ खाने को मंगवाओ, बड़ी भूख लगी है कसम से। ईजा ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। तौबा मेरी तौबा, कितना ठूसती हो तुम मोटी। कुछ देर पहले पूरा बर्गर और कोक ठूस कर आई हो, अभी तो वो भी हजम नहीं हुआ होगा। समन ने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। तुम्हें क्या तकलीफ है? सूखी सड़ी भिंडी? मेरे घर का राशन तुम्हारे पैसों से नहीं आता, समझी? पिज़्ज़ा ने कमर पर हाथ टिकाए। तो क्या दिया कि घर का राशन तुम साथ लेकर आई हो जो फरमाइशें कर रही हो? वो भी समन थी, पीछे क्यों रहती? मेरे मुंह मत लगो, समझी? तुम्हारे इतने बड़े मुंह के लगता कौन है? समन ने नाक चिढ़ाया। तेरी तो बस। दिया कानों पर हाथ रख कर चिल्लाई। बस करो यार, तुम दोनों तो सतेलियों से भी बेहतर हो। मोटी तुम फिक्र न करो, खाना पानी सब आ रहा है। और सूखी सड़ी भिंडी तुम भी ज़रा
चुप करके बैठो। दिया की बात पर अरीबा का कहका बुलंद हुआ, कमीनी रुक जरा। समन और फिजा दोनों दिया को पकड़ने भागे, पर दिया और बर्बक बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर गई थी। उफ! वो दिल पर हाथ रखकर सांस हमवार करके पलटी थी कि किसी के फुलादी सीने से टकराए। अंधी हो क्या? उबैद घर आया। वो नाक पर हाथ रखकर पीछे हटी और कोई भी जवाब दिए बगैर सीढ़ियां उतर गई। उबैद हैरान सा उसे देख रहा था और बिना कोई करारा जवाब दिए जा चुकी थी। दिया ने उबैद के थप्पड़ मारने के बाद से उससे बातचीत तरक करती थी। बातचीत तो वो पहले भी नहीं करती थी, सिर्फ लड़ती और तंज के तीर फेंकती थी। मगर वो भी बंद करके मुकम्मल हड़ताल करती थी और दिया की यही हड़ताल उबैद को चैन लेने नहीं दे रही थी। वो पहले ही दिया को थप्पड़ मारने पर अपसेट था और अब उसका तर्क ताल्लुक बेचैन कर रहा था। उसकी तो आदत है उल्टा सीधा बोलना, मुझे ही टेम्पल लूज नहीं करना चाहिए था। वो मुट्ठियों में बाल जकड़े खुद को कोस रहा था जब शजा और उस्मान उसके पास है। क्या बात है यार, बड़ा मजनू बने बैठा है, कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं होगा? शजा ने उसके कंधे पर धप मारते पूछा। तुम लोग कहाँ थे? 10 मिनट का कहकर आधे घंटे बाद आए हो। हमारी छोड़, अपनी बता यार, क्या हुआ है? उस्मान ने उसकी मुरझाई शक्ल देखकर संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, उबैद सर झुकाकर घास उखेड़ने लगा। एनीथिंग सीरियस? शुजा फिक्रमंद हुआ। नो, वो मध्यम सा बोला। दिया से झगड़ा हुआ है, ये कोई सीरियस बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बताओ ना, क्यों टेंशन में डाल रहा है? यार पीछे 8 दिन से मेरा दिया के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसी बात की टेंशन है मुझे। उबैद ने असल बात बताई। व्हाट? वो दोनों उसकी बात सुनकर एक साथ बोलते छत फाड़ कहके लगाने लगे। बी सीरियस? वो दोनों को पागलों की तरह हंसते देखकर चिढ़ा। रियली इसी बात की टेंशन है ना? उस्मान ने हंसी रोककर पूछा और शुजा के हाथ पर हाथ मारकर फिर से पेट पे हाथ रखकर कहके लगाने लगा। बाहर जाओ कमीनों, अभी वजह जानने के लिए मरे जा रहे थे और खोतों की तरह हंसकर मजाक उड़ा रहे हो। वो गुस्से से कहता खड़ा हुआ, अभी जानी जा, कहाँ जा रहा है जहन्नुम? भाभी है वहाँ क्या? मरो तुम दोनों। अच्छा रुक ना यार, बैठ 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 कर बातें करती है। शुजा ने उसका बाजू पकड़ा। मुझे नहीं बैठना, मैं जा रहा हूँ, हाथ छोड़ मेरा। अच्छा ना, सॉरी। चल उस्मान, कान बंद कर कर सॉरी कर। शुजा ने हुक्म दिया। सॉरी। उस्मान के भी सॉरी कहने पर वो दोनों को घूरी डालकर एहसान करता बैठ गया। अब बता हुआ क्या? कुछ नहीं, बस वही अलीजा वाला मामला। वो उकताया से बोला। क्या कहा दिया ने? अलीजा की तरफ से इनसिक्योर फील कर रही है वो, तो तू उसे सिक्योरिटी का एहसास दिला। शुजा ने मुस्कुरा दिया। कैसा एहसास? वही जो दिल में छुपाए बैठा है। क्या यार, अगर उसे बनक भी पड़ गई तो कच्चा चबा जाएगी मुझे। तो फिर अलीजा वाली गलत फहमी मुनासिब अल्फाज में दूर कर दे। बताया वो 8 दिन से मुझसे मुखातिब नहीं हुई, मैं कैसे दूर करूँ गलत फहमी? वो चिढ़ा, बोल चाल बंद करने की वजह से। उस्मान ने भी हिस्सा लिया। अबे ओ पागल, मुझे भी पागल करेगा क्या? उस्मान उसकी दुहाई पर मुस्कुराहट दबा गया। हाँ याद आया, अलीजा वही जड़ है सारे फसाद की। वैसा कर, इसी जड़ को उखाड़ फेंक, सब ठीक हो जाएगा। चल अब चिल कर, तो अपनी बकवास बंद कर वरना एक झांपड़ दूंगा। उस्मान बात करने दे मुझे। शुजा ने घूर कर उसे चुप करवाया। ओके। वो मुंह पर उंगली रखकर चुप हो गया। उबैद मशवरा तो यही है कि मुनासिब अल्फाज में दिया से इजहार मोहब्बत कर दे। मुझे नहीं लगता वो कोई सीरियस रिएक्शन देगी। वैसे भी तेरी तरह कुछ ना कुछ तो इस निकाह का असर पर भी हुआ होगा, तभी तो लिजा से इनसिक्योर है। मगर कैसे कहूँ मैं? बोल जा। ये अब तेरा मसला है कि तुझे भाभी को किन अल्फाज में दास्तान दिल बतानी है। क्यों शुजा, ठीक कहा है ना मैंने? ज़्यादा देर चुप रहना उस्मान के बस की बात नहीं थी। एक्चुअली ओके, सोचता हूँ कुछ। उबैद ने भी नीम रजामंद होते सर हिला दिया। वो इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा चाय के साथ शुजा की कही गई बातों को सोच रहा था। ठीक ही कहा, शुजा ने के निकाह के बाद मेरे दिल की हालत बदली है, तो डेफिनेटली दिया के दिल में भी कोई हलचल तो हुई होगी, तभी तो वो लीजा को मेरे आसपास देखकर इतना एरिटेट होती है। तो फिर मुझे उससे बात कर ही लेनी चाहिए। बात कर लेने से दिया की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और मेरे दिल की बात भी उस तक पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, मुझे 2-4 सलावतें सुनाएगी, एक आध जड़ देगी तो क्या हुआ?
अब इतना तो बनता है ना उसका, जब मैं इतने सालों पुरानी दुश्मनी बुलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा तो क्या एक्सप्रेशंस होंगे उसके। उबैद ने अंगड़ाई ली। चलो बड़ों के छत्ते में हाथ डालकर देख ही लेते हैं। वो तस्वुर में दिया के गुस्से से लाल बब्बू का गाल देखकर मुस्कुरा दिया। 1 हफ्ता हो गया और उबैद ने मुझसे सॉरी नहीं की। क्या मेरी बात उसे वाकई बुरी लगी या फिर उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अगर उबैद को सच में मेरी परवाह ना हुई और वो वाकई उस चुड़ैल में इंटरेस्टेड हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। ओह अल्लाह जी, ये क्या हो गया। अच्छी खासी दुश्मनी चल रही थी हमारी, फिर ये अचानक मेरा दिल क्यों बेईमान हो गया है। मैं कि उस डफर के लिए सीरियस हो गई हूँ। वो अफसरदा हुई। ये सब किया तरह सी फप्पे कुटनी का ना वो बीच में आती। ना मुझे जेलसी फील होती और ना ही मैं उस उबैद नामी एडियट में इन्वॉल्व होती। अब क्या होगा। उफ, अलीज़ा इब्रार, काश कि तुम पैदा ही ना हुई होती और अगर बदकिस्मती से तुम इस रोए ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हो ही गई थी तो फिर हमारी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेती। और अगर एडमिशन ले ही लिया था तो काश कि तुम एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की होती, ना कि दूसरों के हक पर डाका डालने वाली चोर नहीं होती। दिया ने दाँत कचकचाए। चलो दफ़ा मारो इस किस्से को। दिया अंसारी, तुम अब इन दोनों के बारे में सोचकर खुद को डिप्रेस नहीं करोगी, ओके? उसने खुद को थपकी दी। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे आज़ाद छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा ही हुआ तो लौट कर तुम्हारी तरफ ही आएगा। जाओ बैद अंसारी, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। चला लो चक्कर, ले लो मज़े। अगर तुम मेरे हुए तो मुझे मिलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं तुम्हें हरगिज़ ज़िंदा सलामत नहीं छोड़ूंगी। देख लेना तुम। दिया ने डायलॉग बोलते हुए बदला लेने का मुसम इरादा किया और साइड लैम्प ऑफ करके कंबल में दबा गई। उबैद ने अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाकर बिलाखिर अल्फाज और वक्त सेलेक्ट कर ही लिया था। 1 जनवरी साल के पहले दिन उनके निकाह को 1 साल पूरा होना था और उबैद ने नए साल के पहले दिन यानी अपनी एनिवर्सरी के दिन ही दिया के लिए सरप्राइज अरेंज किया था। नए साल की शुरुआत में चंद घंटे बाकी थे और वो बेचैनी से इन चंद घंटों को टेरेस पर टहल टहल कर गुजार रहा था। दूसरी तरफ दिया रजाई में दबकी यही सोची जा रही थी कि कल उनके निकाह को 1 साल पूरा होने वाला है और इस 1 साल में कुछ और बदला हो ना हो पर मेरा दिल जरूर बदल गया इस बदतमीज उबैद इंसानी के लिए। अल्लाह जाने आगे क्या होगा मेरा। मैं तो अभी से हिम्मत हार रही हूँ और उबैद उबैद को चाहिए था कि वो मुझसे थप्पड़ के लिए सॉरी करता और अगर मेरी बात गलत थी तो जुटलाता, मुझे सच बताता, मगर वो तो बिल्कुल ही खामोशी किए बैठा है। अल्लाह करे उबैद इंसानी तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, फिर पूछूंगी तुमसे कि इसी से लाताल्लुकी तकलीफ क्या होती है। दिया इन्हीं सोचों के दरमियान नींद की बातियों में हचकोले खाने लगी। उबैद ने टेरेस पर एक आखिरी नज़र डालकर घड़ी देखी और दिया के कमरे की तरफ। एकदम पक्की खबर है दादी, मैं खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। उबैद ने सस्पेंस फैलाया। फिर क्या क्या किया जाए। दादी ने पुरसोच अंदाज में सोचा। छापा दादी, छापा मारते। दादी ने गोसूली नजर उमर पर डालकर हाँ में से रहा। यहो दादी, तुस्सी ग्रेट हो। उमर ने उछल कर नारा लगाया। दादी हल्के फुल्के होकर मुस्कुरा दिए। उबैद ने आहिस्ता से दिया के कमरे का दरवाज़ा खोला और लंबे लंबे कदम उठाता बेड तक आया। अब वो आहिस्ता से उसकी रजाई हटा रहा था जो दिया की आंख खुले। वो उबैद को खुद पर झुके देखकर मुंह खोले पूरी कुव्वत से चिल्लाने वाली थी जब उबैद ने साइड लैम्प ऑन करके हाथ उसके मुंह पर रखकर चीख का गला घोंटा। वो मनमनाई, चुप चुप रहो। उबैद ने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का कहा। हट हट जाओ। हाथ। उबैद वो बामुश्किल बोली। हटा रहा हूँ पर तुम चिल्लाओगे नहीं, प्लीज दिया, खामोशी से मेरी बात सुनना। हाँ हाँ। दिया ने जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। उबैद ने हाथ हटा दिया। दिया ने पहले तो अपनी रुकी सांस बहाल की और फिर वो उस पर चढ़ दौड़ी। जलील के मैंने तुम्हें जरा शर्म नहीं आई थी रात को मेरे कमरे में घुसते हुए, वो भी गलत नीयत से। तुम इस हद तक गिर चुके हो कि बस अगर कुछ मत कहना वरना उस दिन की तरह एक और चपेट दूंगा, समझी। हाथों लगा कर देखो, तोड़ ना दिए तो दिया नाम नहीं मेरा। वो चीखी। अच्छा बस आधी रात को भी उठकर यूं एक्टिव हो जैसे क्यों आए थे मेरे कमरे में।
दिया ने उसकी बात काट कर पूछा, तुम चुप होगी तो मैं कुछ बोल सकूंगा ना? वो चिढ़ कर बोला, जल्दी बोलो और 9 2 11 हो जाओ, वरना अभी सारे घर को इकट्ठा कर लूंगी मैं। धमकी दी, चल लो मेरे साथ। और मैंने उसका बाजू पकड़कर खींचा, कहाँ? चलो बताता हूँ। मैं नहीं जानने वाली, तुम्हारा क्या भरोसा। वो मशकूश हुई, तब है मुझ पर जो तुम्हें जैसी लड़की पर दिल हार बैठा। वो बड़बड़ाया, ऊंची आवाज में बक बक करो, मुझे सुना नहीं। तुम्हें तो सुनाना है, चलोगी तो सुना पाऊंगा ना? वो बताया, पहले बताओ कहाँ? टेरेस पर। टेरेस पर क्या करने, वो भी रात के 12 बजे? वो हैरान हुई। दिया, तुम चल रही हो या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? ज्यादा फ्री मत हो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं समझे। मैं अच्छे से समझ गया, तुम जैसी तैसी लड़की हो। चलो अब। उबैद ने बाकायदा हाथ जोड़े पैरों में शाल ले लिया। वो कहते हुए बेड की तरफ गई, शॉल उठाकर इर्द गिर्द लपेटी और चुटिया से निकली लटों को कानों के पीछे उठ सा। चलो, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। उबैद ने तंजिया कहकर उसे आगे चलने का कहा। दोनों आगे पीछे चलते टेरेस पर आगे, जहाँ तो अंधेरा है। देखा, मुझे पहले ही शक था तुम पर। दिया, प्लीज कभी तो चुप रहकर कुछ महसूस कर लिया करो। इस अंधेरे में क्या खाक महसूस करूं? फिलहाल तो जो महसूस कर रही है ना, वो बहुत ही खौफनाक है। तुम्हें दादी की कसम में दिया, अब अगर मेरे सब कुछ बोलने से पहले तुमने जुबान तक हिला ही दिया। हैरान होती हाँ में सर हिला के। थैंक्स। वो मुस्कुराता हुआ लाइट ऑन कर चुका था। दिया ने हैरत से टेबल की तरफ देखा जो टेरेस के बीचों बीच बड़ा सजा हुआ था। टेबल को रेड रोजेस के पत्तियों से ढांका गया था और उसके विस्क में केक पड़ा था जिस पर हैप्पी निकाह एनिवर्सरी न्यू ईयर टू माई लव के अल्फाज दर्ज थे। दिया फटी फटी आंखों से सब देख रही थी। उबैद उसकी शॉक्ड एक्सपीरियंस देखकर मुस्कुराया और आहिस्ती से उसका हाथ पकड़कर टेबल की तरफ लाया। दिया उसके साथ घसीटती हुई टेबल तक पहुंची। उबैद ने लाइटर से कैंडल्स को रोशन किया और फिर वो दाएं जानब दियों की तरफ बढ़ा, जहाँ दियों की मदद से आई लव यू माई फर्स्ट एंड लास्ट लव लिखा। उबैद ने लाइटर से इन दियों को भी रोशन किया, जिससे वो जगमगाते और ज्यादा खूबसूरती से इजहार मोहब्बत करते नजर आने लगे। वो दियों को लेकर दियों की तरफ आया और उसे उनके बीच खड़ा करके खुद उसके सामने आया। दिया सोई जागी कैफियत में सब समझने की और समझकर हजम करने की कंडीशन से गुजर रही थी। उबैद ने जैकेट से रेड रोज निकाला और धड़कते दिल से रोज दिया की जाना बढ़ाया, इस खौफ के साथ कि कहीं इस तरफ से जवाब में थप्पड़ ही न रिसीव हो जाए। दिया अभी भी सिटल खड़ी थी। दिया, आस्की से पुकारा गया। दिया। उबैद ने उसका बाजू हिलाया। वो नींद से जागी। ये सब क्या हो उबैद? वो शौक से पूछ रही थी। ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? वो अपनी तरफ उंगली करती हैरान हुई। बस इट्स फॉर यू। वो मध्यम सा मुस्कुराया। मगर मेरे लिए क्यों? मैं दिया हूँ, दिया अंसारी, अलीजा इब्रानी, जो तुम मुझसे रोमांस लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। दिया मुकम्मल होश में आती चिल्लाई। कूल डाउन स्वीट हार्ट। व्हाट? स्वीट हार्ट? तुम नए साल की शुरुआत मुझ पर लाइन मार कर रहे हो। मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई। अरे यार, मैं तुम्हें दादी की कसम दी थी ना माँ बोलने की। मगर दिया अंसारी साहबा की जुबान बंद हो जाए, कोई मौजा ही हो इस दुनिया में। बुकताता हुआ चिढ़कर बोला, मैं तुम्हें। दिया प्लीज 5 मिनट। उबैद ने हाथ जोड़े। मैं उबैद अंसारी अपने पूरे होश में। दिया अंसारी, तुमसे आई लव यू कह दो। आई लव यू, आई लव यू दिया अंसारी, आई लव यू ऑल आउट माई हार्ट। वो जल्दी जल्दी बोला, मेरी जिंदगी में आने वाली तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे दिल को छू गई हो। अब न जाने ये मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अलीजा इब्रार सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी, है और रहेगी। इसकी वजह से तुम्हारे दिल में जो भी गलत फहमियाँ सब निकाल दो। वो ना तो कभी हमारे दरमियान थी और ना ही कभी आ सकती है, क्योंकि तुम मेरे दिल की सरजमीन पर अपने झंडे बहुत मजबूती से गाड़ चुकी हो। जैसे कोई अलीजा इब्रार तो क्या, मैं खुद उबैद अंसारी भी उखाड़ने की जरूरत नहीं कर सकती। और मैं अपने उस दिन के थप्पड़ पर भी तुमसे बहुत शर्मिंदा और सॉरी भी करता हूँ। तुम चाहो तो बदला ले सकती हो मुझसे जवाबबंद थप्पड़ मारकर, मगर मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी और सच्ची मशहर की लड़की हो जो अपने शौहर को माफ तो कर सकती है मगर कभी भी
ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مکھن لگایا گیا، اسی لیے پلیز نئے سال کی شروعات ہم پچھلی سب باتوں کو بھلا کر کرتے ہیں، اپنی ماضی کی دشمنی کو مستقبل کی دوستی اور محبت میں بدل دیتے ہیں۔ میں عبید انصاری سر سے پیر تک خود کو تمہیں سونپتا ہوں۔ اب تم چاہو تو قبول کر لو اور تم چاہو تو میری سچی کھری فیلنگز کو ریجیکٹ کر دو۔ قبول کرنے کی صورت میں زندگی بھر تمہارا مشکور رہوں گا، اور ریجیکٹ کرنے کی صورت میں بھی میں تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ اور فیصلہ تمہارا ہے کہ تم جو بھی چاہو، دونوں صورتوں میں بھگتنا مجھے پڑے گا۔ عبید نے ایک ہی سانس میں سب کہہ کر جان چھڑوائی۔ اب دیا کی باری تھی فیصلہ سنانے کی، جو منہ کھولے کھڑی تھی۔ دیا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد عبید نے اسے پکارا۔ دیا، منہ میں مکھی چلی جائے گی، بند کر لو۔ وہ آگے بڑھ کر دیا کا منہ بند کرنے والا تھا جب وہ بول پڑی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عبید کہ یہ سب سچ ہے یا پھر میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ابھی، وہ شرارت سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ اسٹاپ عبید، اس کا ارادہ بھانپتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کم آن یار، ایک بار بس، ایک بار سینے سے لگ کر سب قبول ہے کہہ دو۔ وہ ملتجی ہوا۔ عبید، وہ چیخی، آہستہ جان، عبید کوئی سن لے گا۔ وہ مزید پھیلا، زیادہ اوور ریئیکٹ مت کرو سمجھے۔ ارے جان، تم بھی تو اس اور اوور ریئیکٹ میں کچھ حصہ ڈالو نا۔ میں ہرگز اچھی اور سچی مشر کی لڑکی ثابت ہونے والی نہیں، اس لیے حد میں رہ کر بات کرو۔ ابھی تک تو حد میں ہی ہوں، مگر تم کوئی بھی جواب نہ دے کر مجھے حد کراس کرنے پر اکسا رہی ہو۔ ڈیئر وائف، میں کیا جواب دوں؟ وہی جو دل میں۔ دل میں؟ وہ جھجکی۔ بالکل، مگر دل میں تو تمہارے لیے کچھ خاص نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولے۔ سچ کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں بالکل سچ۔ وہ مطمئن ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ عبید نے ٹیبل پر بڑی ڈائری لہرائی۔ یہ میری ڈائری تمہارے پاس کیسے؟ میڈم پکا کام کری، تم جیسی شیرنی سے اظہار محبت کا رسک لیا تھا۔ وہ محظوظ ہوا۔ تم انتہائی بدتمیز ہو عبید، تمہیں شرم نہیں آئی میری پرسنل ڈائری چرا کر بیٹھتے ہوئے؟ ارے یار، اس پرسنل ڈائری میں کچھ بھی ایسا وصف نہیں تھا کہ پڑھ کر مجھے شرم آتی۔ تم بہت عجیب ہو۔ دیا نے اس کے بال پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، جن کو عبید نے قابو میں لے لیا۔ اور تم بہت ایکسپینسو ہو۔ وہ ہنستے ہوئے سے بازوؤں کے گھیرے میں لے چکا تھا جب عمیر نے سیٹی اور تالیاں بجاتے ہوئے انٹری دی۔ داجی بھی اس کے ساتھ تھے۔ دیا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ واہ واہ بھائی، ڈیئر برو، دل خوش کر دیا، مزہ آ گیا قسم سے۔ عمیر نے ہوائی کس اچالی۔ داجی آپ؟ عبید شرمندگی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے بھلا۔ جی برخوردار ہم۔ وہ پاس آ کر مسکرائے۔ ارے بھائی، میری بیٹی اس طرح خاموش کیوں کھڑی ہے؟ فیصلہ تو سنائے اس بگوڑے کو۔ داجی نے ہنستے ہوئے عبید کے کندھے پر دھپ ماری اور دیا کو بازو کھیل کر دیا۔ دیا زندگی میں پہلی بار شرم سے بلش کرتی نظر جھکا گئی۔ واؤ، بٹ جو شرما رہی ہیں بھائی۔ عمیر نے اسے چھیڑا۔ داجی، وہ من آئی، خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو چھیڑا۔ داجی نے مسکراتی ہوئی دھمکی دی، پر داجی آپ اپنی بیٹی کو چھیڑنے کا موقع سرٹیفکیٹ 1 سال پہلے مجھے سونپ چکے ہیں، اور آج ہم اسی سرٹیفکیٹ کی اینیورسری منا رہے تھے۔ عبید کی بات پر سب کا مشترکہ قہقہ بلند ہوا۔ دیا نے اسے گوری دی۔ اس کی گوری کے جواب میں عبید نے آنکھ دبا کر کس اچھالی۔ دیا نے شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نظر جھکا لی۔ عبید کے لیے دیا کا یہ شرمیلا روپ نہ صرف نیا تھا بلکہ بہت دلچسپ اور خوشگوار بھی تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی پرسکون سانس خارج کرتا ہوا مسکرا دیا۔ بے شک یہ نیا سال عبید اور دیا کے لیے بہت سی خوشیاں لانے والا تھا۔ اے نئے سال کے ابھرتے ہوئے سورج، تمہیں اپنی کرنوں کی قسم، اس نئے سال میں دل کی راہوں پر چلنے والوں کے راستوں کو محبت کی روشنیوں سے بھر کر اجالا کر دے۔